स्वागतं कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं 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 कृष्णा सुस्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए।
सजा दो आज गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। सजा दो आज गुलशन सा मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे भगवान आए हैं। सुस्वागतं कृष्णा। स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा स्वागतं कृष्णा
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वादिसाधिके शरणत्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते
વાસુદેવ બોલે એના પિતૃ મોક્ષ થાય વાસુદેવ બોલે પિતૃ મોક્ષ થાય વાસુદેવ બોલે એના દુઃખ દૂર થાય વાસુદેવ બોલે ના મોક્ષ થાય વાસુદેવ બોલે એના દુઃખ દૂર થાય વાસુદેવ બોલે ના
हेलो 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री शारदाय नमः। ॐ श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। ॐ श्री सद्गुरवे नमः। श्री भागवत भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री वल्लभाधीश की। श्री कुलदेवी मात की जय। श्री पितृनारायण देव। श्री सोमनाथ महादेव की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वक्रः तुम महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निरविघ्नं कुरु मे देव।
सर्व कार्येषु सर्वदा सर्व कार्येषु सर्वदा आहिए हनुमंत बिराजिए कथा कहो सहित हृदय गादी धरो पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की रघुवीर रामचंद्र की वृंदावन कृष्ण चंद्र की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संतन की जय। बोले हनुमान जी महाराज की जय। જ્યાં ભગવાનની કથા થતી હોય, સત્સંગ થતો હોય, દિવ્ય ચરિત્ર લીલાઓનું ગાન થતું હોય, જ્ઞાનરૂપી ગંગાનું વહન થતું હોય, એ કથાની અંદર, એ સત્સંગની અંદર પ્રથમ મંગલાચરણ કરવામાં આવે છે. મંગલાચરણ પછી ભગવદ નામ સંકીર્તન કરવામાં આવે. સંકીર્તન એ પાત્રનું શુદ્ધિકરણ કરે છે. પાત્રનું શુદ્ધિકરણ થયા પછી ભગવત कथाનો अधिकार प्राप्त થાય. आइए हम भगवान का संकीर्तन करें, पात्र की शुद्धि करें और हरे कथा का अधिकार अपने आप सिद्ध हो जाएगा. सब गाये भाव और तालियों के साथ भगवान का संकीर्तन करें. हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद. गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद. हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद. हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद. कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद. कृष्ण
कृष्ण माधव माधव 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 हे गोपाल राधे कृष्ण माधव माधव गोपाल राधे कृष्ण माधव माधव राधे 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 माधव माधव हे गोपाल राधे कृष्ण माधव माधव हे गोपाल राधे कृष्ण माधव माधव गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गाये गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कहाँ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है आगा के बिहारी नंदलाल मेरो है कहाँ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है आगा के बिहारी नंदलाल मेरो है हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा
बरसाने वाली राधा 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 बरसाने वाले राधा 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 बरसाने वाली राधा 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 हृदय ने राधा मारो धने राधा श्री राधा श्री राधा हृदय ने राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धने राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा 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 हृदय ने राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धने राधा श्री राधा श्री राधा हृदय ने राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धने राधा श्री राधा श्री राधा हृदय ने राधा श्री राधा श्री राधा धने राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धने राधा श्री राधा श्री राधा बरसाने वाली 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 राधा श्री राधा बोली वृंदावन बाकी बिहार लाल की हेलो ભાવ અને ભક્તિમય ભગવાનનું સંકીર્તન થયું છે. નંદનંદન યશોદાનંદન દેવકી નંદન ભગવાન દ્વારકાધીશના ચરણોમાં વંદન. ઈષ્ટદેવ ભગવાન સદગુરુદેવના ચરણોમાં વંદન. માતા પિતાના ચરણોમાં વંદન. ભગવતી રાજરાજેશ્વરી નવદુર્ગાના ચરણોમાં વંદન. આપ સર્વે ભગવતજનોને હૃદયના જય શ્રી કૃષ્ણ, જય મુરલીધર. आइए इस पतित पावन मोक्ष भागीरथी में अवगाहन करें. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियोगं स्मरामि. આજનો દિવસ ધન્ય છે. આજનો મુહૂર્ત ધન્ય છે. આજની ઘડી ધન્ય છે. આજના પવિત્ર દિવસની અંદર
માં ભગવતી નવદુર્ગાના નવરાત્રિ મહાપર્વનો પ્રારંભ થયો છે. આપ સર્વને નવરાત્રિની હાર્દિક શુભકામના. આજનો દિવસ કેટલો ધન્ય છે. વાગોદડ ગામની પવિત્ર ભૂમિની અંદર ચાવડા પરિવારના આંગણે આ પવિત્ર નવરાત્રિની અંદર આજે માં કુળદેવી રાજરાજેશ્વરી ભગવતી નવદુર્ગા અને આપણા ઈષ્ટદેવ ભગવાન દ્વારકાધીશનો પવિત્ર સમન્વય થયો છે. આજે સ્વયં વાગોદડ રૂપી ગોકુળ ગામની અંદર ચાવડા પરિવારના આંગણે સ્વયં ભગવાન દ્વારિકાનો નાથ ભાગવતજીના સ્વરૂપની અંદર જાણે ચાવડા પરિવારના આંગણે રમવાને માટે પધાર્યા હોય. માં ભગવતીનું મહાપર્વ ચાલતું હોય અને એમના આ દિવ્ય મહાપર્વની અંદર આપણા ઈષ્ટદેવનું આગમન, આપણો પરિવાર કેટલો ભાગ્યશાળી ને પુણ્યશાળી છે. કુળદેવી અને ઈષ્ટદેવનો આજે સુભગ સમન્વય થયો છે. ખરેખર ધન્ય છે આ પરિવારને, એ પિતૃઓને ધન્ય છે, એ પૂર્વજોને ધન્ય છે. કેટલા પુણ્યશાળી હશે દેવી આત્માઓ જે આ પરિવારની અંદરથી વિદાય થયા છે. જીવનની અંદર કેટલી દિવ્યતાઓ હશે. સત્કર્મના માધ્યમથી પુણ્યની સરિતાઓ કેટલી વહન કરી હશે. આ પરિવારને કેટલું પુણ્યનું દાન કર્યું હશે અને ઈષ્ટના ચરણોમાં કેટલો એ જીવ સમર્પિત હશે. આપણા સ્વર્ગસ્થ પિતૃદેવતાઓ સ્વર્ગસ્થ ભાણાભાઈ ગોવિંદભાઈ ચાવડા, સ્વર્ગસ્થ આથિયાભાઈ નાથાભાઈ ચાવડા, સ્વર્ગસ્થ ગોવિંદભાઈ નાથાભાઈ ચાવડા, સ્વર્ગસ્થ જીવાભાઈ આથિયાભાઈ ચાવડા, સ્વર્ગસ્થ ભગાભાઈ આથિયાભાઈ ચાવડા, સ્વર્ગસ્થ લાભુભાઈ ભગાભાઈ ચાવડા, સ્વર્ગસ્થ સોમભાઈ બેન જીવાભાઈ ચાવડા, સ્વર્ગસ્થ લખમાબેન ભગાભાઈ ચાવડા, સ્વર્ગસ્થ કોબેરબેન રતાભાઈ બોરીચા, જેમના માધ્યમથી ભગવાન સ્વયં દ્વારિકાનો નાથ ભાગવતજીના સ્વરૂપમાં ચાવડા પરિવારના આંગણે આજે જો પધાર્યા હોય, ધન્ય છે પુણ્યશાળી અને પ્રતાપી પિતૃદેવ સ્વર્ગસ્થ પ્રભાતભાઈ જીવાભાઈ ચાવડા. એવું લાગે છે ભગવાન આપણા ઈષ્ટ ભાગવતજીના સ્વરૂપમાં જો આપણા આંગણે બિરાજિત થતા હોય. ભાગવતજીની અંદર એક સુંદર શ્લોકની અંદર લખ્યું છે, શ્રીમદ ભાગવતી કથા
नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम् तद्गृहं तीर्थरूपं हि वसतां पापनाशनम्। श्रीमद् भागवती कथा नित्यम भवति यद्गृहे। જે સ્થાનની અંદર ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રનું ગુણગાન થતું હોય, જે પરિવારની અંદર મોક્ષ ભાગીરથી જ્ઞાન ગંગાનું વહન થતું હોય, જેમના આંગણે ભગવાન સ્વયં દ્વારિકાનો નાથ મુરલીધર ભાગવતજીના સ્વરૂપમાં બિરાજિત થયા હોય, જે ભૂમિની અંદર, જે સ્થાનની અંદર, જે કુળની અંદર, જે પરિવારની અંદર સ્વયં જગતનો નાથ ભાગવતજીના વાંગમય સ્વરૂપની અંદર બિરાજિત થાય છે, એ પવિત્ર એ ભૂમિ બને છે, એ પરિવાર પવિત્ર બને છે, એ કુળ પવિત્ર બને છે. આજે સ્વયં જગતનો નાથ વાગુદળની પવિત્ર ભૂમિમાં પધાર્યા છે. આપણું વાગુદળ ગામ એ આજે ગોકુળ બનવા જઈ રહ્યું છે, પ્રયાગરાજ બનવા જઈ રહ્યો છે. કારણ કે ભગવાન ભાગવતજી જ્યાં બિરાજિત થતા હોય ત્યાં બ્રહ્માંડના બધા જ તીર્થો આવીને વાસ કરે છે. ધન્ય છે આજે આપણો ચાવડા પરિવાર, ધન્ય છે વાગુદળ ગામની આ પવિત્ર ભૂમિને, ધન્ય છે આ પ્રાંગણાને, ધન્ય છે આ કુળને. આજે આપણા પૂર્વજોના પુણ્યને કારણે અનેક પુણ્યનો જ્યારે ઉદય થાય, ભાગવતજીની અંદર લખ્યું છે, ભાગ્યોદયેન બહુ જન્મ સમાર્જિતેન સત્સંગમં ચ લભતે પુરુષો યદા વૈ. ભાગ્યોદયેન બહુ જન્મ સમાર્જિતેન. ભગવાનની કથાનું પાન કરવું, સ્વયં મુરલીધરનું આપણા આંગણે આગમન થવું, આ પવિત્ર ચૈત્રી નવરાત્રિની અંદર માં ભગવતીની કૃપાથી સ્વયં મુરલીધર ભાગવતજીના સ્વરૂપમાં આંગણે બિરાજિત થયા હોય, દિવ્ય ચરિત્ર લીલાનું ગાન કરવું એ કોઈ સામાન્ય વાત નહીં. ભાગવતજીમાં લખ્યો છે, જન્માંતરે ભવેત પુણ્યમ તદા ભાગવતમ લભે. એક જન્મ નહીં, બે જન્મ નહીં, ત્રણ જન્મ નહીં, અનેક જન્મોના જ્યારે પુણ્યનો ઉદય થાય છે ને, ત્યારે આપણે આંગણે સ્વયં મુરલીધર ભાગવતજીના સ્વરૂપમાં બિરાજિત થાય છે. સ્વયં આપણો કનૈયો, આપણા દ્વારકાધીશ એ ભાગવતજીના સ્વરૂપમાં બિરાજિત થાય છે. ધન્ય છે દિવ્ય અને પુણ્યશાળી આત્માઓને આજે આપણા પિતૃઓના પુણ્યનો ઉદય થયો છે. એવું લાગે છે કે જીવનની અંદર ધન્ય છે આપણા પિતૃ દેવતાઓને, જેમણે જીવનમાં કરેલા સત્કર્મના માધ્યમથી આજે પુણ્યનો ઉદય થયો છે. ત્યારે સ્વયં મુરલીધર ચાવડા પરિવારના આંગણે ભાગવતજીના સ્વરૂપમાં બિરાજિત થયા છે. ધન્ય છે આપણા પૂર્વજોને. એવું લાગી રહ્યું છે સ્વર્ગસ્થ આપણા પિતૃદેવ પ્રભાતભાઈના પુણ્યના કારણે ચાવડા પરિવારના આંગણે આજે પ્રભાત થઈ રહ્યો હોય, પુણ્યનો ઉદય થઈ રહ્યો હોય, જેના કારણે સ્વયં મુરલીધર આપણું કલ્યાણ કરવાને માટે ભાગવતજીના સ્વરૂપમાં વાગુદળની પવિત્ર ભૂમિમાં આજે બિરાજિત ગયા છે. એમનાથી મોટું સૌભાગ્ય, એમનાથી મોટી કૃપા, એમનાથી મોટું પુણ્ય કયું હોઈ શકે? પૂર્વજોના આશીર્વાદ. જીવનની અંદર જ્યારે 5 વસ્તુઓનો સમન્વય થાય છે ત્યારે મુરલીધર ભાગવતજીના સ્વરૂપમાં આંગણે પધારે છે. પહેલું તો પિતૃદેવની કૃપા હોય, માં ભગવતી કુળદેવીના આશીર્વાદ હોય, મુરલીધરની કૃપા હોય, આપણી પાસે સમય હોય, સંપત્તિ હોય અને સ્વાસ્થ્ય હોય, આ સમન્વય જ્યારે થાય છે
ત્યારે આપણા આંગણે સ્વયં મુરલીધર ભાગવતજીના સ્વરૂપમાં બિરાજિત થાય છે. ધન્ય છે આપણા ચાવડા પરિવાર ઉપરમાં ભગવતીની કૃપા વરસે છે. એમનો જ પ્રમાણ છે આ ચૈત્રી નવરાત્રિની અંદર સ્વયં મુરલીધર આપણા આંગણે બિરાજિત થવા. પિતૃઓના આશીર્વાદ, માં ભગવતીની કૃપા અને આપણા પરિવાર ઉપર મુરલીધરના તો ચારેય હાથ છે, જેમની કૃપા તો અવિરત વરસે છે. આજે સ્વયં જગતનો નાથ આપણા પિતૃઓની પ્રાર્થના આપણા પરિવારમાં ઘણા લોકોએ કરેલા હૃદયની અંદરથી કરેલા સંકલ્પ, એ કનૈયાને કેટલો વિનવો હશે, એ કનૈયાને કેટલો યાદ કર્યો હશે, એ મુરલીધરના ચરણે કેટલું જીવન સમર્પિત કર્યું હશે, ત્યારે એ હૃદયની પ્રાર્થનાઓ સાંભળી આજે જગતનો નાથ મુરલીધર ભાગવતજીના સ્વરૂપમાં ચાવડા પરિવારના આંગણે બિરાજિત થયો છે. પિતૃઓનો તો ઉદ્ધાર થશે જ, પણ સાથે સાથે આપણા કુળનું કલ્યાણ અને આપણા કુળનો ઉદ્ધાર કરવાને માટે પધારી ગયા છે. ધન્ય છે દિવ્ય આત્માઓને, ધન્ય છે પૂર્વજોના પુણ્યને. આજે પુણ્યની સરિતા વહેતી વહેતી ભગવાન દ્વારકાધીશના ચરણો સુધી પહોંચી. એટલા માટે તો પુણ્યનો ઉદય થયા પછી સ્વયં ભગવાન દ્વારિકાનો નાથ આપણા વાગોદડ ગામની પવિત્ર ભૂમિમાં પધારી ગયા છે. આપણી ભૂમિ તીર્થમય બની ગઈ છે. ધન્ય છે આજનો દિવસ, આજની ઘડી, આજનો મુહૂર્ત. આ પવિત્ર નવરાત્રિનો પ્રારંભમાં ભગવતીના આરાધનનો પર્વ હોય અને એ પણ આપણો ઈષ્ટ આપણા આંગણે આપણા પિતૃઓના ઉદ્ધારને કલ્યાણ કરવાને માટે પધાર્યા છે. ધન્ય છે ચાવડા પરિવારને હૃદયમાં લહેલા એક શુભ સંકલ્પ, કેટલાય વર્ષોનો રહેલો એ સંકલ્પ, કેટલાય વર્ષોની પ્રતીક્ષા, કેટલાય વર્ષોની તપસ્યા અને કેટલાય વર્ષોનું સમર્પણ આજે ભગવાન દ્વારિકાનો નાથ સ્વયં આપણા આંગણે ભાગવતજીના સ્વરૂપમાં પધારી ગયા છે. આપણા સંકલ્પો એ પૂર્ણ થવા જઈ રહ્યા છે. આપણી તપસ્યા, આપણું સમર્પણ, આપણો ભાવ એ ઠાકોરજીના ચરણે સમર્પિત થયો છે. એમનું બીજું કોઈ પ્રમાણ ન હોઈ શકે. જો સમર્પિત થયો હોય તો જ સ્વયં ભગવાન મુરલીધર આપણા આંગણે બિરાજિત થાય છે, આપણા પિતરોનો ઉદ્ધાર કરવાને માટે. ધન્ય છે એ પરિવારને, ધન્ય છે કુળને, જે કુળની અંદર આવા દિવ્ય આત્માઓ જેના માધ્યમથી આપણે ભગવાનના ગુણગાન ગાઈશું, મુરલીધરની કૃપા વરસશે. આપણું કુળ, આપણો પરિવાર, આપણું ગામ, ગામની ભૂમિ અને તમામ લોકો ધન્ય બની જશે. એ કેટલા દિવ્ય આત્માઓ હશે જેમના માધ્યમથી આપણે ભગવાનની કથાનું પાન કરવા જઈ રહ્યા છે. જ્ઞાન ગંગામાં નિમજ્જન કરવાનો એક શુભ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. સત્સંગની સરિતામાં સ્નાન કરવાનો એક અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. આપણે સૌ સાથે મળી ભગવાનના દિવ્ય ગુણગાન ગાઈએ, ભગવાનની કથાઓમાં તરબોળું બની જઈએ, ભગવાનના ગુણગાનની અંદર રસબોળું બની જઈએ અને ભગવાનનું મનન, ભગવાનનું ચિંતન, ભગવાનનું સ્મરણ કરી અને આપણો પરિવાર, આપણું કુળ, આપણા પિતૃ દેવતાઓ અને આપણો સમાજ ધન્ય બની જશે. તો ભગવાનના આ દિવ્ય ચરિત્ર લીલાનું પાન આપણે હવે બપોર પછીની કથા એટલે સેશનની અંદર કરીશું. અહીંયા આપણે મધ્યાહન કથાને વિરામ આપીએ. આવો સૌ સાથે મળી ભગવાન મુરલીધરના ચરણ કમલની અંદર સમર્પિત કરી ભાવ અને જય જયકાર કરી. બોલી શ્રી द्वारिकाधीश की. 2 मिनट के लिए बड़े भाव से संकीर्तन. राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा गाये. राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा. राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे हरि गोविंद. राधे कृष्ण गोविंद गोपाल, राधे माधवा. गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा. गोविंद राधे माधवा गोपाल, राधे माधवा. गोविंद राधे
राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे हरे बोल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्याम राधे माधवा घनश्याम राधे माधवा राम राधे माधवा घनश्याम राधे माधवा श्याम राधे माधवा घनश्याम राधे माधवा राम राधे माधवा घनश्याम राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे हरे बोल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा हे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा बनवारी राधे माधवा गिरधारी 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 राधे माधवा राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे हरे बोल राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा 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 गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा गोपाल राधे माधवा राधे माधवा बोलिए श्री द्वारिका હા બપોર પછી કથા શ્રવણનો સમય 3:15 થી 6:30 રહેશે એટલે બપોર પછી ફરી આપનું 3:15 સ્થાન ગ્રહણ કરશો સવારનો કથા શ્રવણનો સમય રહેશે 8:30 થી 11:30 અને બપોર પછી 3:15 થી 6:30 રહેશે તો સૌ સ્નેહી અને ભગવતજનો સમયસર આપ કથા મંડપમાં ઉપસ્થિત રહેશો જય મુરલીધર સૂચના પ્રમાણે આપ જશો